प्रिये विष्णुमूले तत्पादपद्मं सन्निधस्वायासा लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मी चान्नाम सर्वदा परान्योपाजमानी मुद्रांकरे महतीं कमलासनस्तां बालाकोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां भजेहं मां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते श्रीमन्नारायणे नमोस्तुते भद्रेशं लक्ष्मीनिदादिवाचे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ब्रह्मस्य पादमसूरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यन्तिष्ठदशाङ्कुलं पुरुष एवेदकं सर्वं विद्भूतं विद्यमव्यं मृतामतत्त्वश्रीशानः यदन्येनादिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायामुच्चपुरुषः पादोऽस्या विश्वभूतानि त्रिपादास्यामृतद्दिवीम् एकमिङ्गवीनामं वस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्ततः आनशृण्वन्नोदपि सीददानरं स्वाहा प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं वामहे कविङ्गवीनामं वस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्ततः आनशृण्वन्नोदपि सीददानरं स्वाहा महागणपतये नमः ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतये नमः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये सुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं मेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव वशमानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव वशमानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव वशमानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव वशमानय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव वशमानय स्वाहा स्वाहा
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా. హ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. లక్ష్మీ గణపతేదం నమః. శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గణపతయే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. లక్ష్మీ గణపతేదం నమః. లక్ష్మీ గణపతేదం నమః. లక్ష్మీ గణపతేదం నమః. జై జై తదాస్తు. నవగ్రహాలు అనగా నవ అంటే తొమ్మిది, అవి గ్రహాలు. ఆ గ్రహాలు మన దశ దిశను నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే భారతమైన నవగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటుంది. స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ఉన్నప్పటికీ మంత్రిమండలి ఏ మంత్రి ఏ పని చేయాలో ఆ విధంగా నవగ్రహాలు మనం చేస్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో మొదటగా సూర్యగ్రహం ఏం చేస్తుంటే ఆత్మకారకం చేస్తుంది. సూర్యుడు ప్రత్యక్ష దైవం. సూర్యుడికి ఎవరికి అంటే ఇష్టము, ఆదివారం అంటే ఇష్టము, పౌర్ణమి అంటే ఇష్టం. ఈ భూమిలో వేయటం వలన అవి దాని ఆ యొక్క సూర్య భగవాన్ యొక్క అనుగ్రహం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆత్మకారకత్వాన్ని ఇచ్చే సూర్య భగవాన్ ఆరోగ్య ప్రధాన. ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఆయన యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాలి. తర్వాత చంద్రుడు. చంద్రానికి సంబంధించి చంద్రభూమాంతరాలు చంద్రభూమి ప్రవక్తాలు మనస్సుంటే చంద్రుడు ఏం చేస్తాడు అంటే మనస్సు కారకత్వాలు ఇస్తాడు. చంద్రుడికి పిల్లలు వెంటనే ఇష్టం, చంద్రుడికి సోమవారం అంటే ఇష్టం. ఇస్తూ ఉంటారు. వేయడం వల్ల మనకు మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది. మనస్సు బాగుంటే అన్ని విషయాలు చక్కగా ఉంటాయి. మనస్సు బాగలేకపోతే కాబట్టి ఏ పని మనం సక్సెస్ చేయలేదు. కావున ఆయన యొక్క అనుగ్రహం కోసం కూడా ఇప్పుడు మనం మానసిక ప్రశాంతత కోసం అనుగ్రహం లోపిస్తే ఆయన గ్రహంలో మన జాతకంలో గుడి గ్రహం సరిగ్గా లేకపోతే ఈ బుధవాంచకాలే బుధహోమ ప్రవక్త సన్మానాలు పొందాలన్నా మాట ద్వారా కదా. అది మాట మంచిగా మాట్లాడాలంటే బుధుడి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. అందుకని ఆయన కోసం కూడా హోమం చేస్తాం. అందుకే మీకు ఎప్పుడైనా శ్రీరామనవమి పూజ జరిగినప్పుడు అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉగాది తర్వాత 9 రోజులు శ్రీరామనవమి వస్తుంది. ఆ రోజున ఒక ప్రసాదం పెడతారు. అది ప్రసాదం పెడతారంటే వడపప్పు పానకం పెడతారు. వడపప్పు ఎందుకు పెడతారు అంటే పెసరపప్పుతో చేసిన వడపప్పు పచ్చిదే పెడతారు. అదే ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఎక్కడైనా మన బుద్ధిని ఆ కళ్యాణం వైపు ఆ బుద్ధి వైపు వెళ్ళి ధార్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొని మనం కూడా మన చేతమైన సహాయకారాలు అందించాలని బుద్ధిని కలిగింపజేయాలని ఆ ప్రసాదం పెడతారు. ఇలా మనకు అటువంటి ప్రసాదం అన్యోన్యంగా అందరూ సేవభావంగా ఉండాలని మరియు వ్యాపారంలో కానీ వృత్తిలో కానీ ఉద్యోగంలో కానీ పదోన్నతి రావాలంటే ఆ ప్రసాదం పంచడం వలన మీరు తీసుకెళ్ళి తయారించి ఆ శ్రీరామంలో ఆ పంపు పంచడం వలన ఈ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి వస్తుంది, ఈ ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి వస్తుంది. అటువంటిది ఎప్పుడైనా బుధవారం నాడు ప్రసంతాన్ని చేయడం వలన ఈ వ్యాపారం అభివృద్ధి వస్తుంది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క బుధగ్రహం అనుగ్రహం అంటే వృత్తి సరిగ్గా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. పని చేయాలంటే సంతృప్తిని కలిగింపజేసేవాడు బుధగ్రహం. తర్వాత ఆయన గురువు. గురువు అంటే గురుహోమాంతరాలే గురుహోమ ప్రవక్తాన్ని పుత్ర వ్యవసాయ. గురువు ఏం చేస్తారంటే పుత్రకార్యాన్ని చేస్తారు. గురువుకి ఏమంటే ఇష్టం అంటే పసుపు రంగంటే ఇష్టం. ఆయనకు ఆయన శుక్ర భగవాను అనుగ్రహంటే భూత భాగ్యాలను అనుభవింపజేస్తారు. అందుకే ఆయనకి ఇష్టం. కోర్టు చుట్టూ సరిపోతుంది. ఇప్పుడంతా కోర్టు చుట్టూ సరిపోతుంది. ఆ కోర్టు కొట్లాటలు పంచాయతీలో ఇంకోటి మనకు తెలియకుండా అవమానాలు గ్రహాలు ఛాయాగ్రహాలు ఈ గ్రహాలు కూడా మనం గమనించడం వల్ల అటువంటి గ్రహాయం నమః. సూర్యగ్రహాయం నమః. సూర్యగ్రహాయం నమః. సూర్యగ్రహాయం నమః.
Chilagraham no ma.
నామధేయస్య సకుటుంబస్య సగబాంధవస్య అందరూ మీ గోత్రాలు చెప్పుకోండి. గోత్రోద్భవస్య వంశోద్భవస్య ఇంటి పేరు చెప్పుకోండి. తర్వాత యజమానస్య యజమాని పేరు చెప్పుకోండి అమ్మా. తర్వాత ధర్మపత్ని సమేతస్య భార్య పేరు చెప్పుకోండి. చిరంజీవినస్య పిల్లల పేరు చెప్పుకోండి. ఈ పిల్లలు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేరు చెప్పుకోండి. పెద్దలు మాతృదేవతస్య మాతృపితృలు ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళ పేరు చెప్పుకోండి. ఈ లోకంలో ఉంటే, పై లోకంలో ఉంటే అవసరం లేదు. సకుటుంబస్య సగబాంధవస్య సకుటుంబానాం సగబాంధవానాం చెప్పండి అందరూ. అస్మాకం మమ సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యార్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థం మనోవాంఛ ఇష్టకామ్య ఫల సిద్ధ్యర్థం అఖండ విజయలాభ కీర్తిలాభ యశోలాభ ధనధాన్యలాభ సమృద్ధ్యర్థం శరీరేషు శరీరబాధ శత్రుబాధ రుణబాధ రోగబాధ పరిహారణ సిద్ధ్యర్థం సంఘ మధ్యే సమాజ మధ్యే వ్యవహార మధ్యే వ్యాపార మధ్యే వృత్తి మధ్యే ఉద్యోగ మధ్యే దినదిన అభివృద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస పర్వదిన శుభ సమయే కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం వనభోజన సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస